Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders, and my dear students. Once again, hearty welcome to second year mathematics students, BSc. Unit 1 first topic is group theory. ఈరోజు నేను గ్రూప్ థియరీలో మరలా ఒక మారు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఆల్రెడీ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో మనం నేర్చుకున్నాము, బట్ స్టిల్ మళ్ళీ ఒక మారు రివిజన్ లాగా ఈరోజు నేను చేయబోతున్నాను. మొట్టమొదటిది ఆపరేషన్ యుగ్మ పరిక్రియ. So what is meant by a binary operation? A binary operation is nothing but it is a function from S cross S to S. What is S? S is a non-empty set. So it is just like a mission. So దీనిలో S cross Sలో ఉన్నటువంటి మూలకాలను వేసినప్పుడు ఆ వచ్చే అవుట్పుట్ కూడా ఎస్ఏలో ఉన్నటువంటి మూలకమే అయితే అప్పుడు దాన్ని బైనరీ ఆపరేషన్ లేదా యుగ్మ పరిక్రియ అంటారు. And what is meant by a cross product of two sets? In the lower classes you have learned, suppose if A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 4, 5, then the number of elements in A equal to 3, number of elements in B equal to 2. Now what is A cross B? A cross B is nothing but collection of all ordered pairs AB such that A is a member of A and B is also a member of A, and the number of elements in A cross B equal to 6 automatically. Now what do you get? We can get 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. Now, so here I am giving an operation and you are going to check three properties, namely, is it a binary operation, is it going to satisfy associative property, and is it going to satisfy commutative property. మూడు ధర్మాలను చెక్ చేయండి. సో ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, A circle B equal to A power B for all A, B belongs to N, then is circle a binary operation? So if you look at this, I am just giving a simple example. Suppose A is equal to 2 and B is equal to 3. So what is going to happen? A power B becomes, that is 2 cube, that is equal to 8. Okay, so automatically that is going to be a member of natural number A power B. So automatically A circle B is a member of N whenever A and B are elements of N. So circle is a binary operation. Then we are going to come across, is it going to satisfy Sahacharya Dharmam? Associative property satisfy avutunda leda, we are going to check. Now what is it? A circle B circle C equal to A circle of B circle C, that we are going to check. So what is there on the left hand side? A circle B means A power B, and circle C, that is automatically, what is this? First element to the power of second element, A power B whole power C. Then what about the right hand side? Right hand side is nothing but A circle of, first we operate B circle C, that becomes B power C. So once again, when we again send A and B power C in the mission, we get A power BC, A power B power C. Are they going to be the same? We will see. For example, suppose I take A is equal to 2 and B is equal to 3 and C is equal to 4. Then what is going to happen? A circle of B circle C is nothing but 2 circle of 3 power 4, that is 2 circle of 81, that is 2 to the power of 81. But what is there on the left hand side? Let us see. A power B is nothing but 2 cube, that is 8. A power B whole power C means 8 power 4, that is it becomes 2 power 12. Whereas here left hand side is 2 power 12 and the right hand side is 2 power 81. Both are not equal. Hence it is not circle is not satisfying associative property. I hope that is clear. Okay, now we will come across the next one. And the commutative property, Vinimaya Dharma. So what is that? A circle B is nothing but A power B. What is B power circle A? B power A. Both are not equal. So in the previous example, it is quite clear that A power B becomes 2 cube, that is 8. On the right hand side, it is B power A, that is 3 square.
So both are not equal. Therefore, it will not satisfy commutative property or abelian property. So, we do not consider it satisfies. It is only a binary it is it is a binary operation, but it does not satisfy either a commutative or um, abelian property, associative property. Now, the second example, A circle B equal to A. So, if you look at this, what is happening? A and B are two members of S, then automatically A is a member of S, so automatically it satisfies the binary property. And A circle B circle C means A circle B means we will get A, and A circle C once again that becomes A. On the right hand side, what is A circle of B circle C? That means A circle B we get once again A circle B equal to A. So it follows associative property. When it comes to third one, A circle B equal to A, the right hand side, on the right hand side B circle A is nothing but B. Both are not equal, therefore it is not satisfying commutative property. Now look at the third example, A circle B equal to A plus B minus AB for every AB belongs to Z. So A, Bలు పూర్ణాంక సంఖ్యలు. సో AB పూర్ణాంక సంఖ్యలు అయితే, so what is going to happen? A plus B కూడా పూర్ణాంకము, AB కూడా పూర్ణాంకం మైనస్ పూర్ణాంకం అది కూడా పూర్ణాంకం. సో బైనరీ ఆపరేషన్ యుగ్మ ప్రక్రియ అవుతుంది. రెండో ధర్మ సాహచర్యం చూద్దాము. ఏ సర్కిల్ బి సర్కిల్ సి అంటే ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఏబీని పంపిస్తున్న మిషన్లో ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబీ సర్కిల్ సి ఉంది. ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబీ ప్లస్ సి మైనస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఎలిమెంట్స్, దట్ ఈస్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ ఏబీ టైమ్స్ సి. So that becomes A plus B plus C minus AB minus AC minus BC plus ABC. So what is going to be there on the right hand side? A circle of B circle C. So automatically what is going to happen? So we get this. So once we do this, automatically so we can easily see that both are equal right hand side. It is quite obvious. Okay, now let us check that. Okay, the third property, A circle B that is equal to B circle A or not. We will see what is there on the left hand side, A plus B minus AB. What is there on the right hand side, B plus A minus BA. ఇవన్నీ కూడా పూర్ణాంకాలే కాబట్టి అవి రెండు సమానం కాబట్టి we get like this. సో దీనిలో ఇది సాహచర్య ధర్మ కామిటేటివ్ వినిమయ ధర్మాన్ని కూడా పాటిస్తుంది. ఇక నాలుగవది అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, S is equal to ABC is the given set and a mission circle is given and that the output is shown in the table. That is ఇక్కడ మనకు ఏను పంపిస్తే అవుట్పుట్ ఏగా వచ్చింది, ఏను బీను పంపించినప్పుడు బి వచ్చింది, ఏను సిను పంపించినప్పుడు సి వచ్చింది. సిమిలర్లీ బి అండ్ ఏ, బి సర్కిల్ ఏ బి, బి సర్కిల్ బి ఈక్వల్ టు సి, బి సర్కిల్ సి ఈక్వల్ టు ఏ. Similarly, C circle A equal to C, C circle B equal to A, and C circle C equal to B. So this is how it is given, and you are asked to check whether this S with the given operation circle is going to satisfy the three properties, namely, is it a binary operation? Is it going to satisfy these properties or not? Will verify. Okay, now all the elements in the above table are members of S, therefore S follows, circle follows. Circle is an binary operation.
పై పట్టికలోని మూలకములన్నీ కూడా సమితి ఎస్కే చెంది ఉన్నవి కనుక సర్కిల్ అనేది యుగ్మ ప్రక్రియ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మనకు ఉన్నటువంటిది ఏంటి అంటే సాహచర్య ధర్మం. ఏ సర్కిల్ బి సర్కిల్ సి వీ కెన్ ఈజీలీ వెరిఫై. సి ఏను బీను పంపిస్తే బి వచ్చిందండి అవుట్పుట్, బీను సిను పంపిస్తే సర్కిల్ మనకు ఏ వచ్చింది. అలాగే బి సర్కిల్ సి పంపించినప్పుడు మనకు ఏ వచ్చింది, ఏ సర్కిల్ ఏ అంటే మళ్ళీ ఏ వచ్చింది. సో క్లియర్గా మనకు తెలుస్తుంది సాహచర్య ధర్మాన్ని ఇది పాటిస్తుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అండ్ దెన్ కామ్యుటేటివ్ ప్రాపర్టీ. If you look at this in the diagonal wise, so all the elements in the above table are symmetric about the diagonal. వికర్ణం దృష్ట్యా అవి సౌష్టంగా ఉన్నాయి. చూడండి, ఆ డాటెడ్ లైన్స్ చూసినప్పుడు ఆ డాటెడ్ లైన్స్ అటు ఇటు సేమ్ ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తాయి. అంటే మిర్రర్ రిఫ్లెక్షన్ లాగా కనిపిస్తుంది. ఒక అద్దంని పెడితే అద్దం ముందు మూలకాలు ప్రతిబింబాలు సేమ్గా కనిపిస్తుంది. కనుక వినిమయ ధర్మాన్ని ఇది పాటిస్తుంది. So I am going to take up another example. G is equal to the collection of all even members -4, -2, 0, that is even integers. Then with the ordinary operation, is it going to be a group? That we are going to check. So what is meant by group means G comma circle is G is a non-empty set and circle is an operation. అండ్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ షుడ్ బి క్లోజ్డ్. సమృద్ధ ధర్మ అంటే ఏను బీను జీలో ఉన్నప్పుడు అలా కూడా ఏ సర్కిల్ బి కూడా జీలోనే ఉండాలి. ఫర్ ఎవ్రీ ఏబీ బిలాంగ్స్ టు. సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ మనకు ఏమవుతుందంటే అది సమృద్ధ ధర్మాన్ని పాటించింది అంటారు. సాహచర్య ధర్మము అసోసియేటివ్లో ఏ సర్కిల్ బి సర్కిల్ సి ఈక్వల్ టు ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ బి సర్కిల్ సి అవ్వాలి. తత్సమ ధర్మము జీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మూలకం ఏకు ఏకైక ఈ వ్యవస్థితం అయి జీలో ఏ సర్కిల్ ఈ ఈక్వల్ టు ఈ సర్కిల్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ కావాలి. ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఏ ఇన్ జీ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ యూనిక్ ఎలిమెంట్ ఈ ఇన్ జీ సచ్ దట్ ఏ సర్కిల్ ఈ ఈక్వల్ టు ఈ సర్కిల్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ, దెన్ ఈ ఈజ్ కాల్డ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. విలోమ ధర్మం లేదా ఇన్వర్స్ లా. What is that? For every A belongs to G, if there exists a unique B in G such that A circle B equal to B circle A equal to E, then B is called the inverse of A and A is also called the inverse of B. Gలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మూలకం Aకు అనుగుణంగా ఏకైక మూలకం B Gలో వ్యవస్థితమై ఏ సర్కిల్ B ఈక్వల్ టు B సర్కిల్ A ఈక్వల్ టు E అయ్యేట్టుగా ఉంటే అప్పుడు Bను A యొక్క విలోమము అంటారు సర్కిల్ దృష్ట్యా. అలాగే ఏను బి యొక్క విలోమము అంటారు. ఇక లాస్ట్ ప్రాపర్టీ వినిమయ ధర్మం. ఏంటి వినిమయ ధర్మం అంటే ఆర్డర్లో మార్పు ఉండదు. ఏ ఫస్ట్ పంపించి బి పంపించినా వచ్చే అవుట్పుట్, లేదా బీని ఫస్ట్ పంపించి ఏ పంపించినా కూడా వచ్చే అవుట్పుట్ రెండు సమానంగా ఉంటే అప్పుడు దాన్ని వినిమయ ధర్మం అంటారు. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సర్కిల్ బి ఈక్వల్ టు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బి సర్కిల్ ఏ, దెన్ వి సే దట్ ఇట్ ఫాలోస్ కమ్యుటేటివ్ లా. I hope that is clear. So if any system, any set with the given operation is going to satisfy all these 5 properties, then it is called an abelian group. If it is going to satisfy only the first property, then that is called a groupoid. If it is going to satisfy first 2 properties, it is called a semigroup. If it is going to satisfy the first 3 properties, then it is called monoid. If it is going to satisfy all the 4 properties, then it is called a group. And if it is going to satisfy all the 5 properties, then it is called abelian group. కేవలం మొదటి ధర్మం మాత్రమే పాటిస్తే అటువంటి బీజీయ స్ట్రక్చర్ను ఏమంటామంటే గ్రూపాయిడ్ అంటారు. జీ కమ సర్కిల్ అనేది మొదటి 2 ధర్మాలని కనుక పాటిస్తే అటువంటి దాన్ని అర్ధ సమూహము అంటారు. మొదటి 3ని అది కనుక తృప్తిపరిస్తే అప్పుడు అటువంటి దాన్ని మనము సెమీ గ్రూప్ మోనాయిడ్ అంటారు. మొదటి 4 ధర్మాలను పాటిస్తే జీ కమ సర్కిల్ అనే ఆల్జిబ్రిక్ స్ట్రక్చర్ను బీజీయ స్ట్రక్చర్ను మనము గ్రూప్ అంటారు.
మొదటి 5 ధర్మాలు, ఈ 5 ధర్మాలను పాటిస్తే అటువంటి దానిని వినిమయ సమూహము అంటారు, లేదా అబిలియన్ సమూహము అని అంటారు. సో దట్స్ అబౌట్ దాట్. నౌ కన్సిడర్ దిస్ అనదర్. సో వీ హ్యావ్ టేకన్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇంతకుముందే మనం చూసాము ఏంటది, జీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఈవెన్ ఇంటీజర్స్. దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ఎ గ్రూప్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్డినరీ అడిషన్. సో ఇక్కడ మనకు జీ అనేది ఒకటి ఇచ్చారు. ఆ జీలో ఉండేటువంటివన్నీ కూడా ఏంటి, సరి పూర్ణాంకాలు. అప్పుడు సంకలనం దృష్ట్యా ఇది సమూహం ఏర్పరుస్తుందా, అబిలియన్ సమూహం అవుతుందా చెక్ చేయమన్నారు. సో మొట్టమొదటిది మనం ఈజీగా చూడవచ్చు, 2 సరి సంఖ్యలను కలిపితే వచ్చేటువంటిది కూడా మరలా ఒక సరి సంఖ్యనే కనుక ఖచ్చితంగా అది సమూహం మొదటి ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది కనుక ఇది సమృద్ధం. రెండవది అసోసియేటివ్ లా. ఓకే, సాహచర్య ధర్మం. అసోసియేటివ్ లాలో ఏమవుతుంది, మనం 3 మూలకాలు తీసుకుంటాం. ఏబిసి అనేది జీలో ఉంటుంది. ఏ ఎవరు సరి సంఖ్య 2m, b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2n అని తీసుకోండి, c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2p. అప్పుడు a ప్లస్ b ప్లస్ c ఏమవుతుంది, 2 టైమ్స్ ఆఫ్ m ప్లస్ n ప్లస్ 2p అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ m ప్లస్ n ప్లస్ p. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ m ప్లస్ ఆఫ్ n ప్లస్ p అని రాసుకోవచ్చు. వన్స్ అగైన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2m ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ n ప్లస్ p. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ 2n ప్లస్ 2p. సో దట్ బికమ్స్ a ప్లస్ b ప్లస్ c. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ ఆఫ్ b ప్లస్ c. సో ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ సాహచర్య ధర్మాన్ని అది పాటిస్తుంది. ఇక తత్సమ ధర్మం. సో ఇక్కడ తత్సమ ధర్మం ఎవరు అంటే, ఒక ఎక్స్ తీసుకున్నామంటే జీలో అదేంటి, ఒక సరి సంఖ్య. ఈ సరి సంఖ్యకు జీరోని కలిపితే మళ్ళీ అదే సరి సంఖ్య వస్తుంది కనుక జీరో అనేది తత్సమం. తర్వాత విలోమం. ఎక్స్ అనేది జీలో ఉంది అనేసి అన్నప్పుడు ఎక్స్ నెల రాయొచ్చు 2m రూపంలో రాస్తాం. m ఎక్కడుంది, జెడ్లో ఉంది. m జెడ్లో ఉంటే మైనస్ m కూడా ఎక్కడుంటుంది, జెడ్లో ఉంటుంది. సో మైనస్ mకు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి సరి సంఖ్య ఎవరు, 2 టైమ్స్ ఆఫ్ మైనస్ m. అది ఎక్కడుంటుంది, అది జీలో ఉంటుంది. కనుక ఇప్పుడు ఈ 2mకు మనము 2 టైమ్స్ ఆఫ్ మైనస్ mను కనుక యాడ్ చేస్తే ఎవరు వస్తారు, జీరో వస్తుంది, తత్సమం ఏర్పడుతుంది. అనగా 2 మూలకాల యొక్క సంకలనము మనకేమైంది, జీరో అయింది. కనుక ఒకటి మరొక దాని ఇంకే సంకలన విలోమం అవుతుంది. కనుక 2m యొక్క విలోమము 2 టైమ్స్ ఆఫ్ మైనస్ m అనేది ఏర్పడుతుంది. అలాగే 2 మైనస్ m యొక్క సంకలన విలోమము 2m అవుతుంది. కనుక ఇది సాధారణ సంకలనం దృష్ట్యా జీ అన్నది తత్సమ ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది. ఇక కాంపిటేటివ్ ప్రాపర్టీ, వినిమయ ధర్మం. సో వినిమయ ధర్మం అన్నప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 2 టైమ్స్ ఆఫ్ m ప్లస్ n అని రాయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2 టైమ్స్ ఆఫ్ n ప్లస్ m బికాస్ m అండ్ n ఆర్ వాట్ ఆర్ దే ఆర్ ఇంటీజర్స్, పూర్ణాంకాలు కాబట్టి 2 పూర్ణాంకాలను ఏ విధంగానైనా కలపవచ్చు. సో 2 టైమ్స్ ఆఫ్ n ప్లస్ m అయింది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2n ప్లస్ 2m. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ x ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ప్లస్ ఎక్స్ అన్నది ఏర్పడింది. సో వీ కెన్ ఈజీలీ సే దాట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబిలియన్ గ్రూప్ అని. దట్ మీన్స్ g, ప్లస్ ఈస్ అన్ అబిలియన్ గ్రూప్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. q plus circle, where circle is given by a circle b equal to ab by 3. So what is happening, q plus means అకర్ణీయ ధన పూర్ణాంకాలు, అకర్ణీయ ధన సంఖ్యలు, పాజిటివ్ రేషనల్ నంబర్స్. What is the operation? That means if we send in this mission a and b, the output is going to be ab by 3. సో ఏను బీను పంపించినప్పుడు ఈ మిషన్లో మనకు ఏబీ బై 3 రూపంలో వస్తుంది. సో మొట్టమొదటిది ఏంటి, క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. దే ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ఎన్ అబిలియన్ గ్రూప్ ఆర్ నాట్. లెట్ us see. Now if you look at this, a and b are 2 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ q ప్లస్. ఏను బీను q ప్లస్లో తీసుకుందాం. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రోడక్ట్ ఏబీ ఎక్కడుంటుంది, q ప్లస్లో ఉంటుంది. ఏబీ బై 3 కూడా ఎక్కడుంటుంది, q ప్లస్లో ఉంటుంది. కనుక ఏను బీను క్యూ ప్లస్లో ఉంది అంటే ఏ సర్కిల్ బి కూడా వేర్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఇన్ క్యూ ప్లస్. దేర్ ఫోర్ క్యూ ప్లస్ ఫాలోస్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సర్కిల్. కనుక క్యూ ప్లస్ అన్నది సర్కిల్ దృష్ట్యా సమృద్ధ ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది. నెక్స్ట్ సాహచర్య ధర్మం. నా వాట్ ఈస్ దిస్, అసోసియేటివ్ లా. టేక్ 3 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ క్యూ ప్లస్, ఏ బి సి ఇన్ క్యూ ప్లస్. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్, ఏ అన్నది a circle b circle c. What is a circle b? That is nothing but ab by 3 circle c. That is equal to once again ab by 3 times c by 3. That is nothing but abc by 9. Similarly a circle of b circle c ఏమవుతుంది,
అంటే మొదట బీను సీను పంపిస్తున్నారు. ఇక్కడ BC/3 అవుతుంది అవుట్పుట్. సో ఏ సర్కిల్ ఆఫ్ BC/3 ఏమవుతుంది? A times BC/3/3. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ABC/9. నౌ వాట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ? ఇఫ్ యూ are having A in Q plus, then let us say E is the identity. మనకు తెలియదు కాబట్టి తత్సమాన్ని ఈను క్యూ ప్లస్లో ఉంది అనుకుంటాం. ఎప్పుడైతే ఈ అనేది క్యూ ప్లస్లో ఉందో ఏ సర్కిల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కనుక AE/3 అవుతుంది. ఆ AE/3 దేనికి సమానం కావాలా? ఏ కావాలి. ఇవన్నీ కూడా AE3 ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ నంబర్స్. So we can cancel in the equation. So what is going to happen? E becomes equal to 3 and 3 is a member of Q plus. Now what is A circle 3? A circle 3 is nothing but AB/3, A into 3 by 3, 3 gets cancelled, we get A. Similarly, if we send 3 and A in the mission, the output is going to be 3 into A by 3. Once again, 3 gets cancelled, we get A. సో ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ ఏ ఎలిమెంట్ అయినా కూడా దాంతోపాటుగా 3 పంపిస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందండి? ఏనే వస్తుంది. కనుక 3 అనేది ఇక్కడ తత్సమము, ఐడెంటిటీ. దెర్ఫోర్ 3 is the identity in G with respect to circle. కనుక సర్కిల్ యుగ్మ పరిక్రియ దృష్ట్యా క్యూ ప్లస్లో తత్సమ మూలకము 3 వ్యవస్థితం అవుతున్నది. కాబట్టి తత్సమ ధర్మాన్ని క్యూ ప్లస్ సర్కిల్ దృష్ట్యా పాటిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక విలోమ ధర్మము. విలోమ ధర్మము అన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఏను బీను, ఏ యొక్క విలోమం మనకు తెలీదు, బి అనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు ఏను బీను పంపిస్తే అవుట్పుట్లో రూల్ ప్రకారం ఏం రావాలి? తత్సమం ఐడెంటిటీ ఈ రావాలి. ఏ సర్కిల్ బి ఈక్వల్ టు బి సర్కిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అవ్వాలి. అటువంటి బి ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం. నా ఏను బీను పంపించితే అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? AB/3 అని అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్స్ అగైన్ ఈక్వల్ టు 3. సో బి ఈక్వల్ టు దట్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు 9/A. నా ఇప్పుడు ఈ ఏను 9/Aను పంపిస్తే మిషన్లో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్? A times 9/A/3. ఏ గెట్స్ క్యాన్సిల్, 9/3 మీన్స్ 3 వస్తుంది. సో మనకు ఐడెంటిటీ వస్తూ ఉంది. అనగా ఏ అనే మూలకం యొక్క విలోమం ఏమవుతుంది? 9/A. So if 4 is the element in Q plus, the inverse of 4 is equal to 9/4. If 10 is the element in Q plus, then inverse of 10 is equal to 9/10. ఈ విధంగా ప్రతి మూలకానికి మనకేమవుతుంది? విలోమము వ్యవస్థితము అవుతున్నది. కనుక సో Q plus లో విలోమము వ్యవస్థితం అవుతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ we are having abelian property. Now what is A circle B? AB/3. That can also be written as BA/3, that is equal to B circle A. So it is satisfying all the properties. So Q plus comma circle is an abelian group. Okay, I hope that is clear to all of you. Now we are having another example, 10th example. Now what is G? G is equal to set of all x such that x is equal to 2 power A into 3 power B, where A and B are members of Z. And with respect to ordinary multiplication, is it an abelian group or not? Check. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? x is equal to 8 అంటున్నాము. 8ని ఎలా రాయొచ్చు? 2 క్యూబ్. 2 క్యూబ్ అంటే దాన్ని ఇంకా కూడా ఎలా రాయొచ్చు? 2 క్యూబ్ ఇంటూ 3 power 0. Similarly, if I take y equal to 16, 16 can be written as ఎలా రాయొచ్చు అండి? 2 power 4. 2 power 4ని కూడా ఎలా రాయొచ్చు? 2 power 4 ఇంటూ 3 power 0. అలాగే సపోజ్ I take z is equal to 27, that can be written as 3 cube, that is 2 power 0 into 3 cube. Now suppose I take a element 81, 81 is equal to 3 power 4, that can also be written as 2 power 0 into 3 power 4. If I take 17, 17 cannot be expressed as the products of 2 and 3. కాబట్టి 17 అనే ఎలిమెంట్ జీలో ఉండదు. సో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ నేను ఇక్కడ జీలో ఉండేటువంటి వాటిని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఏంటి మన క్వశ్చన్ ఏంటి? ఇది మామూలు ఆర్డినరీ మల్టిప్లికేషన్ ద్వారా గుణనం దృష్ట్యా జీ అనేది వినిమయ సమూహం అవుతుందా కాదా అది చెక్ చేయమన్నారు. సో మొట్టమొదటి ధర్మం ఏంటి? క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. ఎక్స్ వై జీలో ఉన్నాయి అంటే ఎక్స్ని ఎలా రాయొచ్చు? 2 power A ఇంటూ 3 power Bగా రాయొచ్చు. వైని ఎలా రాయొచ్చు? 2 power C ఇంటూ 3 power Dగా రాయొచ్చు. నౌ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ వై? 2 power A into 3 power B into 2 power C into 3 power D, that can be written as 2 power A plus C into 3 power B plus D. అది ఎక్కడుంది? జీలో ఉంది. నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ. XY Z అనేది తీసుకుందాం 3. సో ఆల్రెడీ XY తీసుకున్నాను కనుక Z is equal to 2 power E into 3 power Fగా తీసుకుంటాను. Now if you consider XY into Z, that can be written as 2 power A plus C into 3 power B plus D into 2 power E into 3 power F.
దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 power a plus c plus e అవుతుంది. సిమిలర్లీ 3 power b plus d plus f అనేది అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ సిఈ ఇవన్నీ కూడా ఇంటీజర్స్. సో దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 2 power దట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 power a ప్లస్ ఆఫ్ సి ప్లస్ ఈ, అలాగే 3 power b ప్లస్ ఆఫ్ d ప్లస్ ఎఫ్ అని రాసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్స్ అగైన్ దీన్ని స్ప్లిట్ చేసి 2 power a ఇంటూ 2 power c ప్లస్ ఈ, అలాగే 3 power b ఇంటూ 3 power d ప్లస్ ఎఫ్ అని రాసుకోవచ్చు. సో దట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 2 power a ఇంటూ 3 power b ఇంటూ 2 power c plus e into 3 power d plus f. That is nothing but x times yz అయింది for all x y z belongs to. సో కనుక ఇది సాధారణ గుణనం దృష్ట్యా ఇది సహచరి ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది. G follows associative law with respect to ordinary multiplication. Now we are having the third property, identity. What is identity? Suppose if you take x is a member of G, any general element in G. Now everybody knows that 1 is also a member of G. How? 1 can be decorated as 2 power 0 into 3 power 0. ఒకటిని జీలో ఉండేటువంటి మూలకాల రూపంలో ముస్తాబు చేయాలి. సో ఎవరు వాడు? ఒకటిని ఎలా రాయవచ్చు? 2 power 0 into 3 power 0గా రాసినప్పుడు అప్పుడు అది ఒకటి అనేది జీలో ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నా ఎక్స్ ఇంటూ 1 ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనేది ఏర్పడింది. సో ఖచ్చితంగా జీలో ఉండేటువంటి ప్రతి మూలకానికి తో పాటు ఒకటిని పంపించినప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ అదే మూలకం వస్తుంది. సో ఫర్ ఎవ్రీ ఎక్స్ ఇన్ జీ there exists a unique 1 in G such that x into 1 equal to 1 into x is equal to x. So it follows identity. Next we are having inverse law. x అనేది జీలో ఉంది అన్నప్పుడు ఎక్స్ని ఎలా రాయొచ్చు? 2 power a into 3 power bగా రాయొచ్చు. అంటే ఇది ఎక్కడుందండి? ఏను బీను జెడ్లో ఉన్నాయి. అగైన్ y is equal to, what is y? y is equal to 2 power minus a into 3 power minus b అని రాసుకుంటున్నాం. సో వాట్ ఈస్ xy? xy is equal to మనకేమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా దట్ బికమ్స్ 2 power a into 3 power b into 2 power minus a into 3 power minus b. That is 2 power a minus a. That is 2 power 0 into 3 power 0. That means that becomes equal to 1. So xy is equal to 1. That is also equal to yx. xy yx సమానం అయిపోయింది కనుక అది ఇన్వర్స్ లాను పాటిస్తుంది. కనుక x యొక్క విలోమం ఎవరు? ఇక్కడ y. అంటే ఎవరు? 2 power a into 3 power b యొక్క విలోమము 2 power minus a into 3 power minus b అన్నది అది వ్యవస్థితం అవుతుంది కనుక విలోమ ధర్మ అన్నది పాటిస్తుంది. నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అబిలియన్ ప్రాపర్టీ. వాట్ ఈస్ అబిలియన్ ప్రాపర్టీ? xy. వాట్ ఈస్ xy? 2 power a plus c into 3 power b plus d. That can also be written as 2 power c plus a into 3 power d plus b. So that is equal to 2 power a into 3 power 2 power c into 3 power d into 2 power a into 3 power b రాయొచ్చు. అంటే ఏమవుతుంది? xy is equal to yx. So finally we have proved all the properties of abelian group. So G, dot is an abelian group. Thank you for watching this video and all the best. May God bless you.